Hi students, in this section we are going to discuss about chain rule for functions of two independent variables. Chain rule for functions of two independent variables. Chain rule for functions of two independent variables. Then the statement is, if w equal to f of xy is a differentiable function, and if x equal to x of t and y equal to y of t are differentiable functions of t, then the composite w equal to, we can write f of x of t, y of t. F of t, x of t, y of t is a differentiable function, of t, and dw by dt equal to dou w by dou x into dx by dt plus dou w by dou y into dy by dt. This is the chain rule for functions of two independent variables. Then പറയുന്നതാണ്, if w equal to f of x y, w is a function of x and y ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. That means x and y are independent variables, is a differentiable function. W depends on x and y, and if x equal to x of t, x എന്ന് പറയുന്നത് ഈ x ഉം y നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് x is a function of t യും y is a function of t യും ആണ്. That means x equal to x of t, y equal to y of t are differentiable functions of t. Then the composite w equal to നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, x of t, w equal to f of x of t, y of t. നോക്കി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈനലി w എന്ത് വരും, w is a function of t വരും അല്ലേ, is a differentiable function of t. Then we can consider the derivative of w with respect to t. W is a function depends on x and y. X and y are functions of t. So net effect എന്ത് വരും, w is a function of t. Then dw by dt equal to, നോക്കി dw by dt കാണണമെങ്കിൽ ഫോർമുല വരുന്നത് ഇതാണ്, dou w by dou x plus into, പ്ലസ് അല്ല, dou w by dou x into dx by dt plus dou w by dou y into dy by dt അല്ലേ വരുന്നത്. dou w by dou x വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം w is a function depends on x and y. Then into dx by dt plus dou w by dou y into dy by dt. This is the chain rule for functions of two independent variables. Clear ആണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം w is a function of x and y, and x and y are functions of t. Then finally എന്ത് വരും, w is a function of x and y, then it is a function of t ആയതുകൊണ്ട് ഫൈനലി വരുന്നത് w is a function of t. So we can consider derivative of w with respect to t, that is dw by dt equal to dou w by dou x into dx by dt plus dou w by dou y into dy by dt. Then ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ട്രീ ഡയഗ്രാം അതായത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ട്രീ ഡയഗ്രത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്, w is a function of x and y, right? w is equal to f of x y. That means w is a function of x and y. നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് x and second one is y. Okay, then നോക്കിയേ, x and y are functions of t അല്ലേ, x ഉം y ഉം ഫങ്ഷൻ ഓഫ് t ആണ്. Okay, then we want to find out dw by dt. നോക്കിയേ, w is a function of x and y. ബ്രാഞ്ചസ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഹിയർ വി കൺസിഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്, dou w by dou x. Then w is a function of x and y ആയതുകൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y എന്ത് വരും, ദറ്റ് ഈസ് dou w by dou y, പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരും. ബട്ട് x is a function of t alone, therefore we consider dx by dt. Similarly here we can consider dy by dt. Then w is a function of x and y, and x and y are functions of t, so net effect w is a function of t, so we can consider dw by dt, that's equal to എന്ത് വരും, ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോവുകയാണേ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, dou w by dou x into dx by dt.
പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി. ദിസ് ഇസ് ദ tree diagram corresponding to chain rule for functions of two independent variables. W is a function of two variables, then x and y are function of t, then w is a function of t, dw by dt equal to dot w by dot x into dx by dt plus dot w by next root വരുമ്പോഴത്തേക്കും plus dot w by dot y into dy by dt. അപ്പം ഫങ്ഷൻസ് ചെയിൻ റൂൾ ഫോർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ട്രീ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ട്രീ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് മാത്രമാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം, ദെൻ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാം എക്സാമിന്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ദ ചെയിൻ റൂൾ to find the derivative of w equal to xy with respect to t along the path x equal to cos t, y equal to sin t. This is the question given. Use the chain rule to find the derivative of w equal to xy with respect to t along the path x equal to cos t, y equal to sin t. Then what is the derivatives value? നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോടെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ derivatives value at t equal to pi by 2. Use the chain rule to find the derivative of w equal to xy with respect to t along the path x equal to cos t, y equal to sin t. What is the derivatives value at t equal to pi by 2? നോക്കിയേ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ given w equal to xy. w is a function of x and y. Then x equal to cos t and y equal to sin t. അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് w is a function of x and y are function of t. Then we can consider dw by dt. Then what is dw by dt? dw by dt ഒന്നെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ ഡയഗ്രാം വരച്ചോ, ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ dw by dt ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? w is a function of x, then dot w by dot x into എന്ത് വരും? dx by dt plus dot w by dot y into dy by dt. That's equal to എന്താ വരുന്നത്? ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് w എന്താ വരുന്നത്? w is xy into d by dt of x എന്താ വരുന്നത്? x is cos t അല്ലേ? cos t plus dot w by dot y, that is dot by dot y of w is xy into d by dt of y എന്താ വരുന്നത്? that is sin t. That's equal to എന്ത് വരും നോക്കാം. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? y കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എന്ത് എഴുതാം? എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്ന 1 വരും, ദെൻ ഇൻറ്റു y. ഓക്കെ, y കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും, എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 വരും, ഇൻറ്റു കോസ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. കോസ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സൈൻ ടി പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ വേണം. അപ്പോൾ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും, ഇൻറ്റു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? 1 വരും അല്ലേ? ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈൻ ടി. സൈൻ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരുന്നത്? ദറ്റ് ഈസ് കോസ് ടി. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നോക്കി ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ആണ് വേണ്ടത്. ഡബ്ല്യു ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ആണ്. അപ്പം ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സും വൈ ഒന്നും വേണ്ട, അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ടിയുടെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? കോസ് ടി കൊടുക്കാം, വൈക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? സൈൻ ടി കൊടുക്കാം. അപ്പം എന്ത് വരും നോക്കി? വൈക്ക് പകരം സൈൻ ടി ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ ടി പ്ലസ് കോസ് ടി ഇൻറ്റു കോസ് ടി. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത്? കോസ് ടി ഇൻറ്റു കോസ് ടി നമുക്ക് കോസ് സ്ക്വയർ ടി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. കോസ് സ്ക്വയർ ടി മൈനസ് സൈൻ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ടി സൈൻ സ്ക്വയർ ടി. കോസ് സ്ക്വയർ ടി മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ടി ഈസ് കോസ് 2 times ടി. റിസൾട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോസ് 2 times ടി ആണ്. ദെൻ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഡീഷണൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് വാല്യൂ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2. അപ്പം
അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു π/2 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? dw/dt കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ dw/dt അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു π/2 എന്ത് വരും നോക്കാം. ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് dw/dt അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു π/2 എന്നിങ്ങനെ എഴുതാം. പല രീതിയിൽ നൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ എഴുതാം. dw/dt അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു π/2 ഈസ് ദിസ് വൺ. ദെൻ എന്ത് വരും? dw/dtയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി, cos 2t കിട്ടി. ഈ cos 2tയുടെ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? π/2 കൊടുത്താൽ പോരെ? എന്താ വരുന്നത് നോക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് cos 2 ടൈംസ് π/2 എന്ത് വരും? 2 കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് cos π വരും അല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് cos π? cos π ഈസ് -1. cos π ഈസ് -1. Therefore dw/dt ഈക്വൽ ടു -1 അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് t ഈക്വൽ ടു π/2. ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഒരു രീതി ചെയ്യാം. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? w ഈക്വൽ ടു xy ആൻഡ് x ഈക്വൽ ടു cos t, y ഈക്വൽ ടു sin t. ഇതല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ w ഈക്വൽ ടു നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? w ഈക്വൽ ടു എക്സിനും വൈക്കും വരെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെയിൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അനദർ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? എക്സിന് പകരം cos t, വൈക്ക് പകരം sin t കൊടുത്താൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ടൈംസ് sin 2t ആണ് അല്ലേ? ബിക്കോസ് sin 2x ഈക്വൽ ടു വട്ട് ഇസ് sin 2x? sin 2x ഈസ് 2 sin x ഇൻറ്റു cos x എന്നുള്ള റിസൾട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് w ഈക്വൽ ടു 1/2 ടൈംസ് sin 2t എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ ഓക്കെ, w ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് t. ദെൻ വട്ട് ഇസ് dw/dt? dw/dt ഈക്വൽ ടു d/dt ഓഫ് 1/2 ടൈംസ് sin 2t. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ? എന്ത് വരും? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു sin 2tയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? സൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത് cos 2 ടൈംസ് t ഇൻറ്റു എന്തുകൂടെ വരണം? 2tയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരണം. അതെന്ത് വരും? ദറ്റ് ഈസ് 2. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 2 കൂടി ക്യാൻസൽ ആവും. ദെൻ ഈക്വൽ ടു cos 2 ടൈംസ് t. ദെൻ dw/dt അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു π/2. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല നൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. അതിൽ സെക്കൻഡ് നൊട്ടേഷൻ dw/dt അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു π/2 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക? നേരത്തെ പോലെ തന്നെ 2 cos 2 ഇൻറ്റു π/2 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു cos π ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു -1. ദിസ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് dw/dt അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു π/2. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെയിൻ റൂൾ ഫോർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്. ഇതുപോലെ തന്നെ 3 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്, അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ കേസുകൾ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. ചെയിൻ റൂളുകൾ കുറേ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പ്രോബ്ലംസ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ട്രീ ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പഠിക്കുക. എനിവേ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.